सत श्री अकाल नवां शहर वासियों, सत श्री अकाल पंजाब वासियों। मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी और अज एक एंकर वजों नहीं, एक चैनल के नुमाइंदे के तौर पर नहीं, अज गलबात करांगे जागरूक पंजाबी होने के नाते ते अपने किसान भाईचारे बारे। दोस्तों अज गलबात करांगे नरेंद्र मोदी ते उहदी किसान विरोधी नीति बारे ते वो जिहड़े सैलीब्रिटी हुण उहदी गोदी विच बैठ चुके हैं उन्हां बारे। अज गलबात करांगे किसान भाईचारे बारे, आड़तियां बारे, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी पार्टी बारे। अज गलबात करांगे जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस नरेंद्र मोदी ने धक्के ना पास करवा ले उन्हां बारे। सो वन बाय वन हरेक टॉपिक ते गलबात जिहड़ी करदे जावांगे। दोस्तों सब तो पहली गलबात तां असीं गल करांगे सनी देओल बारे। सनी देओल बारे गलबात इह आ कि इन्नी मैं कहना जिहड़ी शर्मसार हरकत है सनी देओल दी। एक तो जिहड़ा सनी देओल नूं नज़र नहीं आया कि जिहड़े किसान आ वो विद्रोह करके सड़कों उत्ते पहुँच गए ने, बच्चे बजुर्ग जो नौजवान साडियां मावां भैणां धीआं सारे जिहड़े धरनिਆਂ ते बैठे ने, उसके बावजूद भी सनी देओल ने जिहड़ी आ ट्वीट करके बधाई दी आ। मैं सनी देओल नूं एक सवाल पुछना चाहना, सनी देओल जी जदों तुसीं तुहाडा करियर डावाडोल हो गया सी ना ते जिहड़े प्रोड्यूसर सीगे ये सोच के तुहाडी फिल्म नूं प्रोड्यूस कर दिंदे सीगे कि सनी देओल दी फिल्म किते चले ना चले पर पंजाबियों ने जरूर साडे पैसे पूरे करते हैं, इन्हों प्यार करते हैं प्यो पुत नूं। सनी देओल जी तुसीं MP दी टिकट जित गए, तुसीं हुण इत्थों तनखाहां लैणियां, तुसीं रिटायरमेंट तो बाद भी तुहानूं जिहड़ी पेंशन मिली जानी आ। पर सनी देओल जी तुसीं कदी ये सोचिया कि पंजाबियों के दिल ते की बीतूगी? पर मैं तुहानूं तुहाडे ही डायलॉग के तौर पर एक जवाब देना चाहना। तुहाडी फिल्म आई सी गदर, जां आपां कह लईए तुहाडी फिल्म आई सी गद्दार। सनी देओल जी तुहाडा उहदे विच डायलॉग सीगा कि जे मैं अपने परिवार लई सिर झुका सकदा तो मैं सारिਆਂ ਦੇ सिर कट भी सकदा। तो सनी देओल जी मैं तुहानूं उसे भाषा 'च कहना चाहुंदा कि जे पंजाबियों नूं ना झोना लाउणा आंदा आ तो पंजाबियों नूं झोना कट्टना भी आउंदा। दूजी गलबात करदे हो तुनक तुनक तुन दादा दादा वाले जिहड़े वो दलेर मेहंदी बारे। मैं हैरान आ, परेशान है उस बंदे तो, लानत दे टोकरे उहदे सिर ते धरदा आ कि इन्नी लानत दी सिखर आ इह कि वो AC वाले कमरे में इस सिखड़ दोपहर च भी इन्नी गर्मी में भी इन्ने वध टैंपरेचर में भी जैकट पाई आ, सिखर गर्मी में जैकट पाई आ। तुसीं समझो कि अंदर AC किन्ना उहदा जिहड़ा ठंडा करदा होना। 50 पता नहीं 25 तोले की उन्हें चेन पाई आ, एक हत्थ 'च मुट्ठी के दाने दिखा दिंदा, कहंदा जी मैं सरों बीजी आ जी, मैं कणक बीजदा जी हर साल। मैं पुछना चाहुंदा, वो कहंदा मैं 20 सालों तो कणक बीजदा सरों बीजदा ते जिहड़े पिछले 25-30 सालों तो जिहड़ा करोड़ रुपया लैके तू स्टेज शो लाउंदा सी तेरी मासी का मुंडा लाउंदा सी। और तीजी गलबात करते हैं कंगना रनौत की, जिन्हें सानू पंजाबियों नूं अतवादी कहा। कंगना रनौत जी तुहाडे तो चीज़ पुछना चाहुंदे, हुण तां तुहानूं Y+ सिक्योरिटी मिल गई, हुण तां तुसीं हवा खाने आ। पर जदों समा सीगा जदों तुसीं रोटी खाया करदे सीगे, ये जिहड़ी रोटी आंदी सी ना ये इन्हां अतवादियों के खेतों चों आंदी सी। जिहड़ी तुसीं सैलड खाने आ ना, ग्रीन सैलड, ये भी इन्हां अतवादियों के खेतों च आउंदी सी। जे अतवादी अपनी हिक डाह के निठ के खेती ना करते ना तो तुसीं कदी ग्रीन सैलड नहीं सी खानी। और मैं इत्थे भी गलबात करनी चाहुंदा, हरी क्रांति की गलबात हुंदी आ कि वो हरी क्रांति की पंजाबियों नूं लोड़ सी? नहीं, हरी क्रांति की बिल्कुल पंजाबियों नूं लोड़ नहीं सी। इंदिरा गांधी की उदों ये स्टेटमेंट सीगी कि मैं जदों अमरीका जानी जां विदेशों च अपने इंडिया लई अन्न लैण जानी आ ना तो मेरी बड़ी जलालत मैनूं फेस करनी पैंदी है, मैनूं बड़ा जलील करते हैं गोरे। कोई राह लभो कि आपां इंडिया विच ही अन्न प्रोड्यूस करिए, तो उद साइंसदानां ने रुख कीता सी पंजाब वल। हरी क्रांति की लोड़ पंजाबियों नूं कतई भी नहीं सी, पंजाबी बहुत खुश सी अपने हाल ते। ये उदों इंदिरा गांधी ने जिहड़ी अपने पंजाबियों के सिर मोढे ते हत्थ रख के उन्होंने कहा सी कि सानूं थोड़ी जरूरत आ। और पंजाबी उदों तो लैके हाले तक अपने पानी नूं कुर्बान करता, अपनी जवानियां नूं कुर्बान करता, अपने परिवारां नूं कुर्बान करता, पूरे इंडिया का नहीं बल्कि जिथे जिथे भी एक्सपोर्ट होंदा सारे लोगों का ढिड भरिया। और पंजाबियों नूं बदले मिलता की आ? क्वांटल पिछे साल बाद 1-1 रुपया वाधा दिंदे तुसीं। इस तो वध शर्मसार गल होर की हो सकती है? दोस्तों मैं हुण उही गल करदा ऑर्डीनेंसां बारे। मोदी साहब पता नहीं इन्ने उत्तेजित क्यों होए ने। मैं तो हुण हैरान आ कि इस कोरोना वायरस के मौके पर जदों आप तां दाढ़ी भी नहीं कटाउंदे कि किते कोरोना ना वायरस ना जो, तुसीं देख सकते हैं बाबर वांगरों दाढ़ी बधाई हुई है। उस कोरोना वायरस विच इन्हां ने इन्नी काली काले हो गई कि जद ही आपां जिहड़ा आ ये ऑर्डीनेंस पास करवाने आ, ये कहिंदे ने कि तुहाडे फायदे लई आ। ये तो उही गल होई आ कि किसान भरा कह रहे हैं कि सानूं भुख नहीं लगी ते मोदी धक्के नाल मूँह च नवाला पाई जांदा ते कहंदा तुहाडे फायदे लई आ, तुहाडे फायदे लई आ। साडे फायदे लई जे ज़्यादा आ
ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤੀਓ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਵਰਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? 15 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। GST ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ EVM ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? 113 ਮੈਂਬਰ ਆ BJP ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ 127 ਬਾਕੀ। 127 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਈ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ हैं जी, हम इस्तकबाल करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੰਟਡ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਗਰੰਟਡ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਣੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲਊਗੇ ਔਰ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਪਰ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੰਜਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗੜੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਬ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ BJP ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਸੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਗਾ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮੇ ਵੀ 1800 ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ। पर वही तुसी लोग ਜਿਹੜੇ अमीर हो ना, ਜਿਹੜੇ तुसी बहुत हिंदी बोलते, इससे तो कोई नुकसान नहीं है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुसी वो लोग हो जिन्हां दी जेब 'ਚ अंतां दा पैसा है, तुहाड़ियां सरकारियां नौकरियां लगियां ने, तुसी जाने हो PVR 'ਚ जाने हो जां किते होर जाने हो, तो जिहड़ी जट 600 रुपए की क्वांटल बेचदा ना, तुसी 300 रुपए जो खिल्ला मुट्ठी भर खिल्ला खांदे हो, तो तुसी कहंदे हो बड़ा मजा आया, मुझे तो सॉल्टी दे दो, मुझे तो कैरेमल दे दो।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਆਂਟਲ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 300 ਰੁਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं तो अंदर से ही ਪੈਪਸੀ ਲੂੰਗਾ, ਬਾਹਰ से नहीं कैरी करूँगा, 600 ਰੁਪਏ के मुझे क्या फर्क पड़ता है। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੂਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 13 MP ਨੇ। 13 MP ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 'ਚ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ CM ਹੋ। ਮੈਂ CM ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ CM ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ CM ਹੋ। ਇਹ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਲਕਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਦ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 117 ਲੋਕ, 100 ਦੇ 117 MLA। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਗੜੋਏ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। 70% ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 5000 ਦਾ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੱਢਣੇ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ, ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ, ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀਏ, ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ? ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕੜੜੇ ਮੌਕੇ, ਇਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸੂਗੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਟੌਫੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ MSP ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ MSP ਵਧਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਆ? ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਣੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਵੀ ਵਧਾਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵਧਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗੜੋਏ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਖੰਘ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੱਟ ਵੀਰ ਬੜੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਮਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 2-2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਏਕੜ ਜਾਂ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟਡ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟਡ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹਲੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।